विद्यार्थी मित्रों, हूँ तुलसीत सर सारस्वत स्कूल राता वापी में तमारुं स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 11 ना MCQ पार्ट 8 विषयनी बात करवानी छे। दोस्तों एक्चुअल में आ MCQ पार्ट 8 एटले कि फिनोलनो चार्ट याद राखवानो छे कि फिनोल केवी रीते बने अने फिनोलमांथी कई कई निपजो मळे अने तेनी अंदरथी MCQ केवी रीते पूछाय। तो दोस्तों आपने जो चार्ट परफेक्ट याद हो तो आप एनी अंदर जेटला पण MCQ आवे छे ते बधा आपणे सारी रीते एटेम्प्ट करी शकीए छे। बराबर फ्रेंड्स, तो फिनोल एटले शुं? तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जाणीए छीए कि फिनोल एटले शुं? बेन्जीन परओएच, जेने आपणे कहीए छीए फिनोल। आवा फिनोल बने केवी रीते विद्यार्थी मित्रों? तो सौप्रथम फिनोल बनाववा माटे आपणे उपयोग करीशुं बेन्जीन उपर Cl, एनु नाम है CB। CB एटले शुं दोस्तों? क्लोरोबेन्जीन। अहींया हूँ जे ते प्रक्रियकना नाम बोलूँ ए तमारे कदाच नीचे नाम लखेला ना होय तो तमे ज्यारे आ चार्ट बनावता होय त्यारे पोतानी जाते नीचे नाम लखी देवानुं। CB एटले क्लोरोबेन्जीन। क्लोरोबेन्जीनमांथी दोस्तों फिनोल कई पद्धति द्वारा बने? तो आपने ख्याल है आ पद्धतिनुं नाम डाउ पद्धति। डाउ पद्धति में 10% शुं लेवानुं दोस्तों? NaOH लेवानो। 300 वातावरणનું દબાણ અને 633 કેલ્વિન તાપમાને જો આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આ NaCl ભેગા થઈને થઈ જશે -NaCl। આ OH અહીંયા બેસી જશે, મળશે ફિનોલ અને કહેવામાં આવે છે ડાઉ પદ્ધતિ। આના વિશેની ચર્ચા ઓલરેડી આપણે 10મા ચેપ્ટરમાં કરી ગયા છે કે ક્લોરોબેન્ઝીનની રાસાયણિક પ્રક્રિયા। તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણે શું મળ્યું હતું? ફિનોલ। बराबर। तो ये रीते फिनोल बनावा माटे आपणे कई पद्धतिनो उपयोग करीए छीए? डाउ पद्धतिनो उपयोग करीए छीए। इज इट क्लियर? ओके, तो आ पहलू स्टेप थयुं। त्यार पछी विद्यार्थी मित्रों जो तमने ख्याल होय तो फिनोल बनावा माटे आपणे आ पदार्थनो पण उपयोग कर्यो हतो। बेन्जीन पर CO, OH, CH3 अने अहींया CH3। आनुं नाम छे क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अहीं शॉर्टकट में लखूँ छूँ दोस्तों, हूँ आज नाम बोलूँ छूँ ए बंधारण दोर्या पछी तमारे जाते लखवानुं क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बराबर। एनुं अहींया मंद H2SO4 वडे प्रक्रिया करता अने जल विभाजन प्रक्रिया कहीशुं तो आ CH3 CO अने आ उपरवाळो CH3 आ निकળી जशे, CH3 CO CH3 अने OH अहींया बेसी जशे, मळशे आपणने फिनोल। आ दोस्तों एसीटोन है अने एसीटोन अगत्यनो औद्योगिक द्रावक है। तो दोस्तों आवो पण MCQ पूछाई गयो है कि फिनोलનું उत्पादन कई पद्धति द्वारा करवामां आवे छे कि जेमां फिनोलनी गुणवत्ता सारी है। तो सारी गुणवत्तावाळो फिनोल क्यूमीन पद्धति द्वारा मेळववामां आवे छे। आ क्यूमीन पद्धतिनुं छेल्लुं स्टेप है दोस्तों। अने एनी अंदरथी जे द्रावक मळे छे, द्रावक कोण छे दोस्तों? एसीटोन। अने आ एसीटोननो उपयोग शेमां थाय? तो नेल पॉलिश रिमूवर में, लॉन्ड्रीजनी अंदर कपड़ा पर कोई जिद्दी डाग पड़ी गया हो ये निकलता ना हो तो थोड़ा एसीटोन लगाड़ी दो तो डाग शू थशे दोस्तों? निकली जशे। तो एसीटोन अगत्यनो औद्योगिक द्रावक है और आ पद्धति द्वारा जो फिनोल मळे छे तेनी गुणवत्ता केवी छे? सारी है। आ ओछी खर्चाळ पद्धति है। क्यूमीन पद्धति ए केवी छे दोस्तों? ओछी खर्चाळ पद्धति है। आ पण MCQ में पूछाई गयुं छे। बराबर दोस्तों? ओके, त्यार पछी दोस्तों तमने ख्याल हशे कि आ फिनोल मेळववा माटे हूँ उपयोग करीश बेन्जीन उपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl प्लस माइनस। आनुं नाम है BDC, बेन्जीन डाइजोनियम क्लोराइड। शू नाम है दोस्तों? बेन्जीन डाइजोनियम क्लोराइड। तमने याद हशे दोस्तों 10मा चेप्टर में आ BDC बनाव्युं शेमांथी? एनिलीन मांथी। एनिलीननी डायएजोडाइजेशन प्रक्रिया करी थी तो आपने मळ्युं हतुं BDC। जोई लेजो 10मा चेप्टरनो विडियो। बराबर। ओके, और आ BDC प्रक्रिया આપણે કરીશું H2O સાથે। H2O સાથેની પ્રક્રિયાને પાછું કહીશું જળ વિભાજન। તો બંને નાઇટ્રોજન ભેગા થઈને કરશે -N2, H2O માનો એક હાઇડ્રોજન ને એક Cl ભેગા થઈને કરશે -HCl, બાકી રહ્યો OH અહીંયા જોઈન્ટ થઈ જશે બેન્ઝીન પર અને મળશે ફિનોલ। 10મા ચેપ્ટરમાં આપણે એનિલીનમાંથી BDC અને BDCમાંથી સેન્ડમેયર પ્રક્રિયા દ્વારા ક્લોરોબેન્ઝીન ને બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવ્યું હતું।
ગાટરમેન પ્રક્રિયા દ્વારા પણ ક્લોરોબેન્ઝીનને બ્રોમોબેન્ઝીન બનાવ્યું હતું. કેઆઈ દ્વારા પ્રક્રિયા કરી હતી તો આપણને આયોડોબેન્ઝીન મળ્યું હતું. અને NaBH4 વાળી પ્રક્રિયા કરી હતી જેનું નામ હતું બાઝ સ્કીમેન પ્રક્રિયા, એના દ્વારા ફ્લોરોબેન્ઝીન બનાવ્યું હતું. ચાર્ટ ઓલરેડી આપણે 10મા ચેપ્ટરનો પણ દોરેલો છે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? તો આ BDCની અંદરથી આપણે ફિનોલ પણ મેળવી શકીએ છીએ ફ્રેન્ડ્સ. અને છેલ્લે 11મા ધોરણની અંદર આપણે શીખી ગયા હતા બેન્ઝીન ઉપર SO3H. બેન્ઝીન પર SO3H ને કહેવામાં આવે છે BSA. BSA એટલે કહેવાય બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. અને આ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડનું પીગલન કરવામાં આવે કોના વડે? ઘન NaOH વડે. તો આ Na અને આ SO3H ભેગા થઈને થશે -NaHSO3 અને આ OH અહીંયા બેસી જશે, મળશે શું આપણને? ફિનોલ. તો દોસ્તો આ 4 રીતે આપણે ફિનોલ મેળવી શકીએ છીએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? શ્યોર? બરાબર. હવે ફિનોલની પ્રક્રિયાઓ વિશેની વાત કરીએ તો પહેલાં પહેલી ફિનોલની પ્રક્રિયા કરીશું કોની સાથે? તો દોસ્તો 10% NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરીશું. તો ફિનોલની NaOH સાથે પ્રક્રિયા થશે તો શું થશે? તો આ OH અને આ H ભેગા થઈને થશે -H2O અને આ Na ઓક્સિજન સાથે જોડાશે, મળશે બેન્ઝીન ઉપર ONA. આનું નામ છે સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ. આનું નામ શું છે દોસ્તો? સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. હવે આ સોડિયમ ફિનોક્સાઇડ દોસ્તો અલગ અલગ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ તમને આપશે. સપોઝ તમે અહીંયા પ્રક્રિયા કરશો કોની સાથે? CH3Cl સાથે. તો આ Na ને Cl, આ Na અને આ Cl ભેગા થઈને કરશે -NaCl અને મળશે શું? બેન્ઝીન ઉપર OCH3. બેન્ઝીન ઉપર OCH3 નું નામ શું છે દોસ્તો? તો OCH3 ને કહેવાય મિથોક્સી અને બાકીના ભાગને કહેવાય બેન્ઝીન. મિથોક્સી બેન્ઝીન એ તેનું IUPAC નામ છે. બરાબર? હું અહીંયા નામ નથી લખતો, તમારે નામ જાતે લખવાનું છે. અહીંયા મિથોક્સી બેન્ઝીન IUPAC નામ છે અને એનિસોલ એ તેનું સામાન્ય નામ છે. એનું બીજું સામાન્ય નામ થશે મિથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર. તો 2 સામાન્ય નામ, મિથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર અને એનિસોલ, અને IUPAC નામ છે મિથોક્સી બેન્ઝીન. ઓકે. આ જ પ્રક્રિયા સપોઝ હું CH3CH2Cl સાથે કરું તો શું થશે? તો આ Na ને Cl ભેગા થઈને કરશે -NaCl અને નિપજમાં મળશે શું? બેન્ઝીન ઉપર OCH2CH3. તો જો ઉપરવાળાને આપણે મિથોક્સી બેન્ઝીન કહીએ તો આને શું કહેવાય? ઇથોક્સી બેન્ઝીન. ઇથોક્સી બેન્ઝીન એનું બીજું નામ, સામાન્ય નામ છે ફેનિટોલ. યાદ રાખજો દોસ્તો. શું? ફેનિટોલ. અને બીજું સામાન્ય નામ થશે ઇથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર. IUPAC નામ ઇથોક્સી બેન્ઝીન, સામાન્ય નામ ઇથાઇલ ફિનાઇલ ઇથર અને ફેનિટોલ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે. આ જ પ્રક્રિયા સપોઝ જો એની ક્લોરોબેન્ઝીન સાથે કરવામાં આવે, ક્લોરોબેન્ઝીન એટલે બેન્ઝીન ઉપર Cl, તો આ Na ને Cl ભેગા થઈને કરશે -NaCl અને મળશે શું? તો આ બેન્ઝીન, આ O અને આ બેન્ઝીન, એને કહેવામાં આવે છે શું દોસ્તો? ડાયફિનાઇલ ઇથર. કયો ઇથર? ડાયફિનાઇલ ઇથર. અને IUPAC નામ થશે ફિનોક્સી બેન્ઝીન. યાદ રાખજો દોસ્તો. આ 3 ને 3માં આ તમારો સાદો ઇથર છે અને આ બંને મિશ્ર ઇથર છે. સાદો ઇથર એટલે ઓક્સિજનને બંને બાજુ કાર્બનની સંખ્યા સરખી હોય અને મિશ્ર ઇથર એટલે ઓક્સિજનને બંને બાજુ કાર્બનની સંખ્યા અલગ અલગ હોય. આમાં ઓક્સિજનની આ બાજુ 2 કાર્બન અને અહીંયા 6 કાર્બન, આમાં આ બાજુ 1 કાર્બન, અહીંયા 6 કાર્બન, આમાં આ બાજુ 6 અને આ બાજુ 6. તો જો કાર્બનની સંખ્યા સરખી હોય તો સાદો ઇથર અને કાર્બનની સંખ્યા અલગ અલગ હોય તો મિશ્ર ઇથર. બીજું, આ જે ડાયફિનાઇલ ઇથર છે એ ડાઉ પદ્ધતિ દરમિયાન મળતી ઉપપેદાશ છે અને આ ઉપપેદાશ ડાઉ પદ્ધતિ દરમિયાન મળે છે માટે ફિનોલની ગુણવત્તા ડાઉ પદ્ધતિમાંથી આપણે મેળવીએ તો ઓછી હોય છે. આથી જ કહેવાય છે કે ડાઉ પદ્ધતિ એ વધુ ખર્ચાળ પદ્ધતિ છે. બરાબર? અને ગુજકેટમાં MCQ પૂછાયો કે ભાઈ ડાયફિનાઇલ ઇથરની અંદર પાઇબંધની સંખ્યા કેટલી છે? તો બેન્ઝીનમાં ચક્ર છે, એક બેન્ઝીન એટલે 3 પાઇબંધ
तो बेन्जीन केटला छे 2 तो पाई बंधनी संख्या थाय 6 અને પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા થાય 6 દુ 12। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો આ MCQ ઓલરેડી પૂછાઈ ગયો છે। હવે અહીંથી આગળ વધીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આગળની પ્રક્રિયા જો CO2 સાથે કરવામાં આવે, CO2 એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, CO2 સાથે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે કેટલા 4 થી 7 વાતાવરણના દબાણે અને 398 કેલ્વિન તાપમાને, તો આ CO2 ઓક્સિજન અને સોડિયમની વચ્ચે ઉમેરી જશે અને મળશે બેન્ઝીન ઉપર OCOONA। આનું નામ છે ફિનોક્સી સોડિયમ ફોર્મેટ। શું નામ છે? ફિનોક્સી। જો બેન્ઝીન પર O આટલા ભાગને કહેવાય ફિનોક્સી, આ સોડિયમ અને બાકીના ભાગને કહેવાય ફોર્મેટ। ફિનોક્સી સોડિયમ ફોર્મેટ, આ CO2 ઉમેરાઈ જાય છે અહીંયા। આ દોસ્તો તમારું અસ્થાયી સંયોજન છે અને આ અસ્થાયી સંયોજન જે છે એ કરે છે પુનઃરચના। અને પુનઃરચના થાય તો શું થશે? તો આ જે COONA જે છે એ અહીંયા બીજા સ્થાન પર આવશે અને બીજા સ્થાન પરનો એક હાઇડ્રોજન નીકળીને આ ઓક્સિજન જે બાકી રહ્યો એની સાથે જોડાઈ જશે। મળશે શું? બેન્ઝીન ઉપર OH અને અહીંયા મળશે COONA। આનું નામ છે સોડિયમ સેલિસિલેટ। શું નામ છે ફ્રેન્ડ્સ? એનું સોડિયમ સેલિસિલેટ। અને આ સોડિયમ સેલિસિલેટની પ્રક્રિયા હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ, મંદ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અથવા થોડો સાંદ્ર હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ લેશો તો પણ ચાલશે। તો આ NaCl ભેગા થઈને માઇનસ કરશે NaCl અને હાઇડ્રોજન આ સોડિયમની જગ્યાએ આવી જશે। મળશે શું? OH અને COOH। અને કહેવામાં આવે છે દોસ્તો સેલિસિલિક એસિડ। શું કહેવાશે દોસ્તો? સેલિસિલિક એસિડ। અને સેલિસિલિક એસિડનું IUPAC નામ છે, આ પહેલો કાર્બન આ બીજો કાર્બન 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ। સેલિસિલિક એસિડનું IUPAC નામ શું છે દોસ્તો? 2 હાઇડ્રોક્સી બેન્ઝોઇક એસિડ એ સેલિસિલિક એસિડનું IUPAC નામ છે। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? સમજણ પડી ફ્રેન્ડ્સ? યસ સર। હવે ખાસ અગત્યની વાત દોસ્તો એ છે કે આ સેલિસિલિક એસિડ છે તેના 2 વ્યુત્પન્ન છે। તેના કેટલા વ્યુત્પન્નો છે દોસ્તો? 2। અને આ બંને વ્યુત્પન્નનો ઉપયોગ શેમાં થાય? વેદનાહારક દવાઓની બનાવટમાં। કઈ દવાઓની બનાવટમાં? વેદનાહારક દવા। વેદનાહારક દવા એટલે શું કહેવાય? શરીરમાં જો કોઈ જગ્યાએ દુખાવો થતો હોય તો એ દુખાવાને ઓછી કરવા માટે જે દવા વપરાય એને કહેવાય વેદનાહારક દવા। વેદનાહારક દવા 2 પ્રકારની હોય, એક આપણે ગોળી સ્વરૂપે લઈ શકીએ અને બીજી બહાર સ્પ્રે સ્વરૂપે લગાવી શકીએ। ગોળી સ્વરૂપે તમે દોસ્તો લીધી હશે આઇબુપ્રોફેન, કોમ્બીફ્લામ નામ સાંભળ્યું હશે તમે। અને સ્પ્રેમાં આયોડેક્સ આવે છે, પેઇન રિલીફ સ્પ્રે કોઈ પણ આવી શકે, એ તમે બહારથી લગાવો તો બહારનું દર્દ કેવું થાય દોસ્તો? ઓછું થાય। બરાબર। માથામાં લગાવવાનો બામ પણ આવે છે, નામ સાંભળ્યું હશે ઝંડુ બામ। બરાબર, ખ્યાલ છે ને ફ્રેન્ડ્સ? બરાબર। તો અહીંયા આ સેલિસિલિક એસિડની અંદરથી 2 પ્રકારના એના વ્યુત્પન્ન બને છે। તો પહેલાં એનું કરવામાં આવે છે શું? તો એસ્ટરીકરણ। આ એસ્ટરીકરણ કોની સાથે કરવામાં આવે? CH3OH સાથે સાંદ્ર H2SO4ની હાજરીમાં। તો દોસ્તો OH માનો આ H અને COOH માનો OH એકબીજા સાથે જોડાઈને છૂટો પડી જશે અને નિપજમાં તમને મળે છે બેન્ઝીન, અહીંયા OH અને COOCH3। આનું નામ છે દોસ્તો મિથાઇલ સેલિસિલેટ। શું નામ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું? બોલો। મિથાઇલ સેલિસિલેટ। અને આ મિથાઇલ સેલિસિલેટનો ઉપયોગ વિક્સ વેપોરાપ છે, ઝંડુ બામ છે કે કોઈ પણ પેઇન રિલીફ સ્પ્રે એની અંદર થતો હોય છે। અને તમે દોસ્તો અનુભવેલો હશે કે વિક્સ કે બામ આપણા ફોરહેડ પર લગાવીએ અહીંયા કપાળમાં તો આપણને ચામડીમાં બળતરા થતી હોય તેવો આભાસ થાય છે। વધારે લાગી જાય તો આંખમાંથી પાણી પણ નીકળે છે કે નહીં? કેમ કે ફિનોલનો આ OH સમૂહ એસિડિક છે અને એસિડિક OH સમૂહ એ શું કરે છે? ચામડીમાં બળતરા ઉત્પન્ન કરે છે। ઇઝ ઇટ ક્લિયર? અને બીજું એનું કરવામાં આવે છે દોસ્તો એસાઇલેશન।
તો આ એસાઇલેશન કેવી રીતે કરવામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે CH3COCl. તો હવે આ OH માનો H અને Cl ભેગા થઈને કરશે -HCl અને મળશે શું? તો બેન્ઝીન પર OCOCH3 અને બીજા સ્થાન પર COOH. આ નિપજનું નામ છે દોસ્તો એસ્પેરિન. શું નામ છે? એસ્પેરિન. તો મિથાઇલ સેલેસિલેટ અને એસ્પેરિન. એસ્પેરિન દોસ્તો ગોળી સ્વરૂપે આવે. કોઈને હાર્ટ એટેક આવેલો હોય ત્યારે એસ્પેરિન આપવામાં આવે છે, જેથી હાર્ટ એટેકની જે માત્રા છે તેને કંટ્રોલ કરી શકાય અને માણસને બચાવી શકાય. તો બંને વેદનાહારક દવાઓ છે. એક એવી દવા છે કે જે બહારથી લગાવવામાં આવે છે, કઈ? મિથાઇલ સેલેસિલેટ, જે એસ્ટરીકરણ પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે, અને એસ્પેરિન એ એસાઇલેશન પ્રક્રિયા દ્વારા મળે છે. કોના? સેલિસિલિક એસિડના. બરાબર, જે શેમાં હાર્ટ એટેક આવેલો હોય એની અંદર વાપરવામાં આવે છે. તો દોસ્તો ફિનોલમાંથી સેલિસિલિક એસિડ બનાવવાની આ પદ્ધતિનું નામ શું છે દોસ્તો? યાદ કરજો. તો કોલ્બે પ્રક્રિયા. પ્રક્રિયાનું નામ શું છે? કોલ્બે સ્મિટ પ્રક્રિયા. અને આ પ્રક્રિયા થિયરી માટે ખાસ અગત્યની છે. થિયરીમાં 3 માર્ક માટેનો ફેવરિટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, આમાં ગુજકેટમાંથી કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાય? તો આ બંને પૂછાઈ ગયા છે. મિથાઇલ સેલેસિલેટ શેમાં ઉપયોગ થાય? બામ બનાવવા માટે, વિક્સ વેપોરબ બનાવવા માટે, પેન રિલીફ સ્પ્રે. અને એસ્પેરિન હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે વપરાય. પાછું સેલિસિલિક એસિડ જે છે એમાં પાઇબંધની સંખ્યા પૂછી. તો દેખીએ કે સર આ બેન્ઝીન છે એમાં 1 પાઇબંધ અને આ COOH જે છે એમાં બીજો 1 પાઇબંધ. બેન્ઝીનના 3 બેન્ઝીનના કેટલા હોય? 3 અને COOH માનો 1. ટોટલ કેટલા પાઇબંધ થાય? 4 પાઇબંધ થાય. માટે પાઈ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પૂછે તો કેટલી થાય? 8 પાઈ ઇલેક્ટ્રોન. ઇઝ એ ક્લિયર? તો દોસ્તો આ પ્રક્રિયા સેલિસિલિક એસિડની થઈ. હવે ધ્યાન રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, નેક્સ્ટ પ્રક્રિયા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ બેન્ઝીનની પ્રક્રિયા કરશું ZN પાવડર સાથે. આ રિડક્શન પ્રક્રિયા છે દોસ્તો. જેવું ગરમ કરીશું તો આ ઝિંક ઓક્સિજન સાથે જતો રહેશે, બનાવશે -ZNO. શું બનાવશે? -ZNO. અને અહીંયા મળશે શું આપણને? ખાલી ને ખાલી દોસ્તો બેન્ઝીન. શું મળશે? અને ફ્રેન્ડ્સ તમે જાણો છો 11મા ધોરણમાં બેન્ઝીનમાંથી તમે કઈ કઈ વસ્તુ બનાવી હતી? ક્લોરોબેન્ઝીન, બ્રોમોબેન્ઝીન, નાઇટ્રોબેન્ઝીન, BSA એટલે બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ, MB એટલે મિથાઇલ બેન્ઝીન જેને આપણે ટોલ્યુઇન પણ કહીએ છીએ, EB એટલે ઇથાઇલ બેન્ઝીન અને ACP એટલે એસિટોફિનોન. આટલી વસ્તુ તમે બેન્ઝીનમાંથી 11મા ધોરણમાં બનાવી હતી. એટલે 11મા ધોરણને પણ આપણે અહીંયા આવરી લઈએ છીએ. બરાબર? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હું તમને સાથે સાથે MCQ કયા કયા પૂછાઈ ગયા છે ને કેવી રીતે પૂછાય તેની પણ વાત કરું છું, સાથે પ્રક્રિયાની પણ વાત કરું છું ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, યાદ રાખજો. હવે આ ફિનોલની પ્રક્રિયા કરીએ, એસાઇલેશન. તો ફિનોલનું એસાઇલેશન કોના વડે કરવાનું દોસ્તો? CH3COCl વડે. CH3COCl નું નામ છે એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ. શું નામ છે? એસિટાઇલ ક્લોરાઇડ. તો આ H અને Cl જતા રહેશે, માઇનસ થશે HCl અને નિપજ શું મળશે આપણને? બેન્ઝીન પર OCOCH3. એનું નામ છે દોસ્તો ફિનાઇલ એસિટેટ. શું નામ છે દોસ્તો એનું? ફિનાઇલ એસિટેટ. અને આ ફિનાઇલ એસિટેટની આગળ પ્રક્રિયા કરવાની ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસ. કઈ પ્રક્રિયા કરવાની દોસ્તો? ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસ. અને એનું ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસમાં શું થાય? તો આ જે COCH3 જે છે એ બીજા સ્થાન પર જાય કાં તો ચોથા સ્થાન પર જાય અને ત્યાંથી હાઇડ્રોજન છે એ ઓક્સિજન સાથે ઉમેરાય તો આપણને નિપજ મળશે શું? તો બેન્ઝીન પર OH અને COCH3 વત્તા બેન્ઝીન પર અહીંયા શું મળશે? OH અને પેરા સ્થાન પર COCH3. તો આનું નામ થશે ઓર્થોહાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. આનું નામ થશે પેરાહાઇડ્રોક્સી એસિટોફિનોન. તો ફ્રાઇસ પુનર્વિન્યાસ પણ દોસ્તો એક અગત્યની પ્રક્રિયા છે, યાદ રાખજો. ત્યાર પછી આ જ ફિનોલની પ્રક્રિયા જો બ્રોમિનેશન કરવામાં આવે, જો બ્રોમિનેશન 3Br2 વડે કરવામાં આવે તો ફિનોલ એ ઓર્થોપેરા નિર્દેશક સમૂહ છે, માટે બીજા, ચોથા અને છઠ્ઠા સ્થાન પરથી બ્રોમિનને દૂર કરશે, એટલે માઇનસ થશે 3HBr અને અહીંયા નિપજમાં શું મળશે આપણને? તો બેન્ઝીન પર OH
बीजा स्थान पर Br, चौथा पर Br और छठा पर Br અને કહેવામાં આવે 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલ। શું કહેવાય દોસ્તો? 2,4,6 ટ્રાયબ્રોમોફિનોલ। યાદ રાખજો, અહીંયા બેન્ઝીનની અંદરથી હાઇડ્રોજન જાય છે। જો આ બેન્ઝીન, આ જે ફિનોલ છે એમાં બેન્ઝીનમાં 5 હાઇડ્રોજન બાકી છે। તો જો બેન્ઝીનમાંથી હાઇડ્રોજન જાય તો દોસ્તો એને ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય। ઇંગ્લિશમાં કહેવાય ઇલેક્ટ્રોફિલિક સબસ્ટિટ્યુશન રિએક્શન। અને જો ક્રિયાશીલ સમૂહ બદલાઈ જાય તો એને ન્યુક્લિયોફિલિક એટલે કે કેન્દ્ર અનુરાગી વિસ્થાપન પ્રક્રિયા કહેવાય। તો ક્લોરોબેન્ઝીનમાંથી ફિનોલ એ તમારી કઈ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે? કેન્દ્ર અનુરાગી। અને ફિનોલનું બ્રોમિનેશન એ કઈ પ્રક્રિયાનું એક્ઝામ્પલ છે દોસ્તો? ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી। સમજણ પડી? ઓકે, આ બ્રોમિનેશન પ્રક્રિયાની એક વિશેષતા પણ છે દોસ્તો, અહીંયા આપણે ધ્યાનમાં આવેલી છે। તો બ્રોમિનેશન પ્રક્રિયાની વિશેષતા કઈ છે ફ્રેન્ડ્સ? તો યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, બ્રોમિનેશન પ્રક્રિયા જે કરી એમાં પાછું અહીંયા તમે લખશો બ્રોમિનેશન। આ બ્રોમિનેશન કોના વડે કરવાનું? Br2/CH2 બ્રોમિન વડે જ કરવાનું, પણ હવે ઉદ્દીપક લેવાનો કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ। આમાં કોઈ ઉદ્દીપકની જરૂર નથી, એટલે બીજા, ચોથા અને છઠ્ઠા સ્થાન પરથી વિસ્થાપન થઈ ગયું। આમાં ઉદ્દીપક છે અને પ્રક્રિયા 278 કેલ્વિન તાપમાને કરવાની। તો શું થશે? તો પેરા સ્થાન પરથી એક બ્રોમિન હાઇડ્રોજન જશે અને એક જ બ્રોમિન Br પેરા સ્થાન પર દાખલ થશે અને આપણને નિપજમાં આપશે, શું આપશે? પેરા બ્રોમોફિનોલ। નિપજમાં શું આપશે દોસ્તો? PBP। PBP એટલે શું? પેરા બ્રોમોફિનોલ। સમજ પડી ફ્રેન્ડ્સ? હા કે ના? ઓકે, હવે એક પ્રક્રિયા દોસ્તો હું અહીંયા લખું છું, આ જગ્યા છે એમાં, અને આ પ્રક્રિયા કઈ છે? ઓક્સિડેશન। કઈ પ્રક્રિયા વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઓક્સિડેશન। કોનું ઓક્સિડેશન? ફિનોલનું। કોના વડે કરવાનું? Na2Cr2O7/H2SO4। તો જ્યારે આ ફિનોલનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવશે તો દોસ્તો અહીંયાથી હાઇડ્રોજન જશે, બીજો એક હાઇડ્રોજન ચોથા સ્થાન પરથી જશે અને આપણને નિપજ શું મળશે? તો અહીંયા હાઇડ્રોજન ગયો તો ઓક્સિજન ડબલ બોન્ડમાં ફેરવાઈ જશે। એવી રીતે અહીંયાથી હાઇડ્રોજન જશે અને ઓક્સિજન દ્વિબંધથી આવશે અને આ જે 3 દ્વિબંધ હતા એની જગ્યાએ અંદર થઈ ગયા છે કેટલા દ્વિબંધ? 2। તો દોસ્તો આનું નામ છે શું? તો કહેવાશે શું? અને 6 કાર્બન છે, આ પહેલો કાર્બન, આ બીજો, આ ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો। તો એનું નામ શું થશે? સાયક્લોહેક્ઝા 2,5 ડાયઇન 1,4 ડાયોન, અથવા એને હાઇડ્રોક્વિનોન સામાન્ય નામ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। અને દોસ્તો આ ઓલરેડી MCQ પૂછાઈ ગયો છે ગુજકેટમાં કે ફિનોલના ઓક્સિડેશનથી મળતી નિપજમાં પાઈ બંધની સંખ્યા કેટલી? તો 2 અંદર દ્વિબંધ છે અને 2 ડબલ બોન્ડ ઉપર નીચે કીટોનવાળા, કુલ કેટલા થયા? 4 પાઈ બંધ, એટલે પાઈ ઇલેક્ટ્રોન પૂછે તો કેટલા થાય? 8। સમજ પડી? તો ઓક્સિડેશન દ્વારા તમને આ નિપજ મળે છે। હવે દોસ્તો ફિનોલની આગળની પ્રક્રિયા છે અને આ પ્રક્રિયાનું નામ છે દોસ્તો રીમાર-ટીમાન પ્રક્રિયા। કઈ પ્રક્રિયા ફ્રેન્ડ્સ? રીમર-ટીમન પ્રક્રિયા। આ રીમર-ટીમન પ્રક્રિયા કરવામાં કોની સાથે આવે છે? ક્લોરોફોર્મ પ્લસ NaOH સાથે। ધ્યાન રાખજો, આ NaOH જે છે એમાંનો આ OH અને આ H માઇનસ થશે H2O। બીજા સ્થાન પર અહીંથી હાઇડ્રોજન અને આ ક્લોરીન 3 છે એમાંથી એક Cl સાથે જશે, માઇનસ થશે HCl। તો અહીંયા નિપજમાં શું મળશે? તો બેન્ઝીન પર અહીંયા મળશે ONA અને CHCl2। આ દોસ્તો તમારી અસ્થાયી નિપજ છે, માટે આગળ એની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે કોની સાથે? તો મંદ HCl અને H2O સાથે। ધ્યાન રાખજો, H2O સાથે પ્રક્રિયા થશે, આ 2H ને 2Cl માઇનસ થઈ જશે 2HCl અને આ ઓક્સિજન અહીંયા જોડાઈ જશે અને મંદ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરીશું તો આ Na અને આ Cl
छूटो पड़ी जशे तो शुं थशे -NaCl बराबर। अहीं आवी जशे H एटले मळशे बेन्जीन पर OH अने अहींया मळशे CHO आनुं नाम छे सेलिसाल्डिहाइड। तो रिमर-टिमन प्रक्रिया द्वारा निपज कई मळे दोस्तों? सेलिसाल्डिहाइड। कई प्रक्रिया मळे दोस्तों? सेलिसाल्डिहाइड। अने एमां पण पूछे कि सेलिसाल्डिहाइडनी अंदर केटला पाइबंध आवेला छे तो दोस्तों बेन्जीनना 3 अने आल्डिहाइडनो 1 एम मळीने कुल केटला पाइबंध आवेला छे फ्रेंड्स? 4 पाइबंध आवेला छे। समझण पड़ी? हाँ के ना? तो रिमर-टिमन प्रक्रिया पाइबंधनी संख्या केटली थई? 4। हवे छेल्ली प्रक्रिया आपीशुं दोस्तों। छेल्ली प्रक्रियानुं नाम छे नाइट्रेशन। फिनोलनुं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करवामां आवे छे कोना वडे दोस्तों? मंद HNO3 वडे करवामां आवे, कारण के फिनोल पोते ज एसिड छे एटले पहला स्टेपमां मंद HNO3 वडे प्रक्रिया करवामां आवे अने OH ए दोस्तों ऑर्थोपेरा निर्देशक समूह छे एटले ज्यारे नाइट्रेशन करवामां आवशे त्यारे आपणने 2 मिक्स निपज मळशे। कई कई? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वत्ता पेरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वत्ता शुं मळशे दोस्तों? पेरानाइट्रोफिनोल। हवे एनुं आगळ नाइट्रेशन करवामां आवे तो नाइट्रेशन कोना वडे करवामां आवे दोस्तों? सांद्र HNO3 वडे करवामां आवे। सांद्र HNO3 वडे नाइट्रेशन करशो तो आ बंने निपज भेगी थई जशे तो आ निपजमां शुं मळशे आपणने? तो बेन्जीन पर अहींया OH NO2 अने चौथा स्थान पर NO2 आने कहेवाय 2,4-डायनाइट्रोफिनोल। शुं कहेवाय? 2,4-डायनाइट्रोफिनोल। अने हवे एनुं आगळ दोस्तों आपणे जो नाइट्रेशन करीशुं कोना वडे? सांद्र HNO3 वडे। तो NO2 प्लस जे समूह छे छठ्ठा स्थान पर आवशे अने छठ्ठा स्थान पर आवीने आपणने शुं निपज आपशे? तो अहींया OH NO2 NO2 अने NO2 अने कहेवाय 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, जेने बीजा शब्दोमां कहेवामां आवे छे पिक्रिक एसिड। तो फिनोलना नाइट्रेशन द्वारा अंतिम निपज कई मळे दोस्तों? पिक्रिक एसिड। अने पिक्रिक एसिड स्वभावे पीळो छे, स्फटिकमय पदार्थ छे अने पाणीमां ओगળી जाय तेवो होय छे अने एना जलीय द्रावणने जो हाथ पर लगाड़ीए तो आपणा हाथ पीळा थई जाय। केवा थई जाय? पीळा थई जाय। बराबर। तो ध्यान राखजो दोस्तों, पिक्रिक एसिड आमांथी MCQ कयो पूछायो छे? पिक्रिक एसिडनो। तो अहींया पिक्रिक एसिडनो MCQ पूछायो छे कि एवो कयो एसिड छे कि जेमां COOH समूह नथी आवेलो? एवो कयो एसिड छे कि जेमां COOH समूह आवेलो नथी छतां पण पोते एसिड तरीके वर्ते? तो पिक्रिक एसिड। आमां जो OH NO2 NO2 ने NO2 छे, COOH समूह आवेलो नथी छतां पण ते कोना तरीके वर्ते छे दोस्तों? एसिड तरीके वर्ते छे। तो दोस्तों आ आखो थई गयो तमारो फिनोलनो चार्ट। दिस इज कॉल्ड योर चार्ट ऑफ फिनोल। हवे तमे ज्यारे दोस्तों फिनोल विषे वाँचवा माटे बैठा हो तो आ चार्टने तमे जो फॉलोअप करशो तो फिनोल बनाववानी बधी पद्धति आवी जशे कि आ 4 पद्धति द्वारा फिनोल मळे छे अने आ फिनोलनी बधी रासायणिक प्रक्रियाओ पण आवी जाय कि भाई NaOH साथेनी प्रक्रिया सोडियम फिनोक्साइड CH3Cl CH3CH2Cl थी आपणने मळे आ क्लोरोबेन्जीन थी। पछी आ डाउ तमारी कई पद्धति आई? कोल्बे पद्धति CO2 वाली प्रक्रिया कि जेमां आपणे सेलिसिलिक एसिड बनाव्युं एना बंने व्युत्पन्नो तमने MCQ में पूछाई गया है। त्यार पछी आपणे ZN पाउडर वाली रिडक्शन प्रक्रिया करी तो मळ्युं बेन्जीन अने 11मा धोरणमां बेन्जीनमांथी आ 7 प्रक्रिया आपणे बनावता हता। क्लोरिनेशन करीए तो क्लोरोबेन्जीन, ब्रोमिनेशन करीए तो ब्रोमोबेन्जीन, नाइट्रेशन करीए तो नाइट्रोबेन्जीन, सल्फोनेशन करीए तो बेन्जीन सल्फोनिक एसिड, बराबर। आल्किलेशन करीए तो मिथाइल बेन्जीन, इथाइल बेन्जीन अने एसाइलेशन करीए तो एसिटोफिनोन। हवे एसिटोफिनोन ने बधाना बंधारण तमने आवडे छे। बेन्जीन पर COCH3 ने आपणे कहीए एसिटोफिनोन, बराबर। त्यार पछी फिनोलने एसाइलेशन करीए तो आपणने एनो फिनाइल एसिटेट व्युत्पन्न मळे छे, जेनो फ्राइस पुनर्विन्यास करता आपणने शुं मळे छे? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन अने पेरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। बंधारण दोस्तों तमे व्यवस्थित रीते तमारी नोटमां दौरजो। त्यार पछी एनुं ब्रोमिनेशन कर्युं तो आपणने शुं मळ्युं दोस्तों? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल।
બેન્ઝીનમાંથી હાઇડ્રોજન જાય છે માટે એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી પ્રક્રિયા. એ જ બ્રોમિનેશન જો કાર્બન ડાયસલ્ફાઇડ ઉદ્દીપકને હાજરીમાં કરીએ તો બ્રોમિન ફક્ત પેરા સ્થાનમાં જાય છે અને નિપજ આપે છે પેરાબ્રોમોફિનોલ. એ જ રીતે ફિનોલની પ્રક્રિયા રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો પહેલાં અસ્થાયી નિપજ મળે, એનું મંદ HCl ને H2 વડે પ્રક્રિયા કરવામાં આવે તો આપણને શું મળે છે દોસ્તો? સેલિસાલ્ડીહાઇડ. તો સેલિસાલ્ડીહાઇડ બનાવવાની પદ્ધતિનું નામ શું છે દોસ્તો? રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા. અને ફિનોલનું નાઇટ્રેશન કરીએ તો પહેલાં મળે છે ઓર્થો અને પેરાનાઇટ્રોફિનોલનું મિશ્રણ, પાછું નાઇટ્રેશન કરતાં આપણને મળે છે 2,4-ડાયનાઇટ્રોફિનોલ અને છેલ્લે નાઇટ્રેશન કરતાં શું મળે છે? 2,4,6-ટ્રાયનાઇટ્રોફિનોલ. તો દોસ્તો અહીંયા પ્રશ્ન કેવી રીતે પૂછતા હોય તો આપણને એક્ઝામમાં ખ્યાલ છે MCQ કેવી રીતે પૂછે. તો સપોઝ આ રીતે મને આ નિપજ આપી છે, અહીંયા લખ્યું છે બેન્ઝીન પર OCOCH3 બરાબર, અહીંયા લખ્યું છે B, અહીંયા લખ્યું છે A. અને અહીંયા લખ્યું છે શું? 10% NaOH. તો પૂછે A ને B શું? તો અહીંથી ઊંધું જોવાનું. ફિનાઇલ એસિટેટ શેમાંથી બન્યો? ફિનોલમાંથી. એટલે B તમારો હોય ફિનોલ અને ફિનોલમાંથી 10% NaOH એટલે શું હોય? ક્લોરોબેન્ઝીન. આમ ઊંધું વિચારવાનું. આમ ખ્યાલ આવે છે? ચાર્ટ તમારી સામે બની જાય પછી પ્રશ્ન ઊંધા પૂછે. ઓકે, ધારો કે તમને અહીંયા ખાલી આટલું બદલી કાઢું, H2O કરી નાખું તો તમારો A નિપજ થઈ જશે BDC. કે BDC પ્રક્રિયકની પ્રક્રિયા કરશું તો આ મળશે અને પછી આ મળશે. તો આ રીતે દોસ્તો તમને આ લોકો શું પૂછતા હોય છે? MCQ પૂછતા હોય છે. આખો ચાર્ટ દોસ્તો તમે વ્યવસ્થિત રીતે મેં જે સમજાવ્યું તે પ્રમાણે સમજીને લખજો અને જ્યાં જ્યાં નોંધ કરી કે આ MCQ પૂછાઈ ગયો છે. કયો? એક તો આ ડાયફિનાઇલ ઇથર એ ડાઉ પદ્ધતિની ઉપપેદાશ છે અને તેમાં પાઇબંધની સંખ્યા 6 છે. બીજો આ પૂછાઈ ગયો સેલિસિલિક એસિડ કઈ પદ્ધતિથી દ્વારા મળે? કોલ્બે પદ્ધતિ દ્વારા મળે. તેમાં પાઇબંધ કેટલા? 4. તેની બંને નિપજો પૂછાઈ ગઈ. એસ્ટરીકરણ અને એસાઇલેશનથી શું મળે? મિથાઇલ સેલિસિલેટ અને એસ્પેરિન. મિથાઇલ સેલિસિલેટ બામ ને બધું બનાવવા માટે, એસ્પેરિન હાર્ટ એટેક આવે ત્યારે વપરાય. ત્યાર પછી આ ફિનોલનું ઓક્સિડેશન કરતાં શું મળે? તો સાયક્લોહેક્ઝા 2,5-ડાયન-1,4-ડાયોન જેને હાઇડ્રોક્વિનોન કહેવાય. એમાં પણ પાઇબંધની સંખ્યા પૂછાઈ ગઈ. બરાબર. ત્યાર પછી રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા. કઈ રિમર-ટીમન પ્રક્રિયા દ્વારા શું મળે? તો સેલિસાલ્ડીહાઇડ મળે. શું મળે ફ્રેન્ડ્સ? સેલિસાલ્ડીહાઇડ. એ જ રીતે ફિનોલના નાઇટ્રેશનથી શું મળે? તો આપણે કહી શકીએ કે 2,4,6-ટ્રાયનાઇટ્રોફિનોલ જેને કહીએ છીએ આપણે શું? પિક્રિક એસિડ. અને પિક્રિક એસિડ એ શું છે? એવો એસિડ છે કે જેમાં COOH સમૂહ આવેલો નથી છતાં પણ એસિડિક ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો દોસ્તો આ ચાર્ટ આટલો તમે જોશો વ્યવસ્થિત રીતે તો ફિનોલની જેટલી પણ પ્રક્રિયાઓ ટેક્સ્ટબુકમાં આપી છે, બનાવટની રીત અને તેની અંદરથી જે પ્રક્રિયાઓ છે બધું આ એક જ ચાર્ટમાં આવી જાય છે. એટલે તમને થિયરીમાં પણ હેલ્પફુલ થશે અને MCQની અંદર પણ હેલ્પફુલ થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો વ્યવસ્થિત રીતે તમારી નોટમાં એની નોંધ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.